پیش خدمت ہے ایک نئی کہانی، منصور نگر کی دولت۔ رائٹر سریا فروخ۔ فروخ ریل کی کھڑکی سے باہر تیز تیز دوڑتے ہوئے درخت، میدان اور کھیت دیکھ رہا تھا۔ اس کا ریل سے یہ پہلا سفر تھا۔ دوڑتے بھاگتے منظر اسے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ بھیا، یہ پیلے پیلے کیا سرسوں کے کھیت ہیں؟ اس نے پرویز سے پوچھا۔ پرویز، اس کا بڑا بھائی، کتاب پڑھنے میں اتنا مشغول تھا کہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بھیا بھی خوب ہیں، اس نے سوچا، ہر وقت پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ فروخ خاصا شرارتی اور پیارا لڑکا تھا، کوئی 10 سال کا ہوگا، کسی وقت نچنا نہ بیٹھتا۔ ابو امی کے بغیر پہلی دفعہ یہ لوگ گھر سے دور جا رہے تھے۔ فروخ اپنے آپ کو خاصا بڑا محسوس کر رہا تھا، اس لیے وہ بہت خوش تھا اور چاہ رہا تھا کہ بھائی بھی اسی طرح خوش ہوں۔ اچانک اسے یاد آیا کہ امی نے ریل میں پڑھنے سے منع کیا تھا۔ مت پڑھیں بھیا، فروخ نے کہا۔ کیا ہوا؟ پرویز نے کتاب سے اب بھی نظریں نہیں ہٹائی تھیں۔ ریل میں پڑھنا آنکھوں کے لیے مضر ہے، فروخ نے کہا۔ چپ رہو، پرویز نے ڈانٹا اور پھر پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ پرویز فروخ سے 5 برس بڑا تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ پرویز خاصا سنجیدہ تھا اور پڑھنے کا بے حد شوقین بھی۔ یہ اپنے بھائی کے مقابلے میں خاصا تندرست تھا۔ کتابیں پڑھنے سے اس کی عام معلومات میں بھی کافی اضافہ ہوا تھا۔ پرویز کی طرف سے مایوس ہو کر فروخ اپنی بڑی بہن سائرہ کی طرف مڑا۔ سائرہ باجی، یہ منصور نگر کتنی دور ہوگا؟ ہم وہاں کب پہنچیں گے؟ سائرہ مسکرائی۔ ابھی تو ہم نے سفر شروع کیا ہے، کیا تم تھک گئے؟ نہیں تو، ابو نے بتایا تھا کہ منصور نگر 250 کلومیٹر دور ہے، ہم تقریباً 5 گھنٹے میں وہاں پہنچ جائیں گے۔ اللہ، کتنا مزہ آئے گا، ہم لوگ قلعے میں رہیں گے۔ ابو نے تو یہی بتایا تھا کہ وہ بچپن میں منصور نگر کے قلعے میں رہتے تھے۔ فروخ کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ نہیں، ابو تو شیش محل میں رہتے تھے، قلعے میں تو وہ بہت پہلے رہتے تھے۔ جب ابو کے دادا نے شیش محل بنوایا تو یہ لوگ وہیں رہنے لگے۔ آپ نے شیش محل دیکھا ہے؟ سائرہ نے کہا۔ نہیں، میں کیسے دیکھ سکتی تھی؟ ابو شادی کے بعد کبھی بھی منصور نگر نہیں گئے۔ کیوں، کیا انہیں منصور نگر پسند نہیں تھا؟ فاروق نے پوچھا۔ کیوں نہیں، انہیں اپنے گھر سے بہت محبت تھی، مگر دادا جان ان سے ناراض تھے کیونکہ انہوں نے ان کی مرضی کے خلاف شادی کر لی تھی۔ انہوں نے امی کو منصور نگر آنے سے منع کر دیا تھا، اسی وجہ سے ابو پھر کبھی واپس اپنے گھر نہیں گئے، سائرہ نے بتایا۔ اور دادا جان نے بھی انہیں کبھی نہیں بلایا؟ فروخ کو افسوس ہوا۔ نہیں، حالانکہ ابو ان کے اکیلے بیٹے ہیں اور ان کی ساری جائیداد کے وارث بھی وہی ہیں، سائرہ نے کہا۔ کیا دادا جان بہت امیر ہیں؟ فروخ نے پوچھا۔ ہاں، ان کے پاس بہت ساری زمینیں ہیں، لوگ تو انہیں کنور صاحب کہتے ہیں۔ ابو نے مجھے منصور نگر کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ اتنا زبردست محل تھا، بے شمار نوکر چاکر تھے، بہت سے گھوڑے تھے، ایک ہاتھی بھی تھا۔ اتنی شاندار زندگی گزارتے تھے وہ، سائرہ نے کہا۔ مگر پھر وہ ابو سے کیوں ناراض ہو گئے؟ کیا وہ امی کو پسند نہیں کرتے تھے؟ میرے خیال میں تو امی دنیا میں سب سے اچھی ہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں، امی ابو کے خاندان کی نہیں ہیں۔ ابو اس خاندان سے ہیں جو صدیوں سے اس علاقے پر حکمرانی کرتا رہا ہے۔ دادا جان کو اپنے نسب پر بڑا فخر ہے، گو امی کا تعلق ایک بڑے عزت دار علمی گھرانے سے ہے، لیکن دادا جان چاہتے تھے کہ ابو کی شادی ان کے خاندان میں ہو، تو کیا ہوا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فروخ نے کہا۔ صدیوں سے ہمارے خاندان کے لوگ دوسرے خاندان میں شادی نہیں کرتے تھے۔ جب دادا جان کو پتا چلا کہ ابو غیر خاندان میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بہت خفا ہوئے، مگر پھر ابو نے چھپ کر امی سے شادی کر لی اور اس کے بعد دادا جان ابو سے کبھی نہیں ملے، نہ ابو ان سے ملنے گئے، نہ انہوں نے ابو کو بلایا۔ اور اب دادا جان کی طبیعت بہت خراب ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کا آخری وقت آ گیا ہے، اسی لیے انہوں نے ابو کو خط لکھا کہ وہ ان کے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں ان کے پاس بھیج دیں۔ انہوں نے اب بھی امی اور ابو کو نہیں بلایا، اسی وجہ سے ہم اکیلے جا رہے ہیں، سائرہ نے فروخ سے کہا۔ خدا کرے اسٹیشن پر ہمیں کوئی لینے آئے، سائرہ نے پرویز سے کہا، اور اگر کوئی ہمیں لینے نہ آیا تو ہم خود ہی شیش محل چلے جائیں گے اور وہ لوگ ہمیں دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، پرویز نے کہا۔
हरगिज़ नहीं, अम्मी ने कहा था कि शीश महल मंसूर नगर के स्टेशन से काफी दूर है। सायरा ने कहा, कंवर साहब की पोती को यकीनन पैदल नहीं चलना चाहिए, इनके लिए तो शाही बग्गी आनी चाहिए। परवेज ने सायरा का मजाक उड़ाया। हाँ हाँ, तुम तो पैदल चले जाना, हम तो गाड़ी पर ही जाएंगे, सायरा ने कहा। 5 घंटे इसी तरह बातों में गुजर गए। फिर मंसूर नगर आ गया और गाड़ी रुक गई। ये छोटा सा स्टेशन था। परवेज ने सूटकेस उठाया। सायरा ने अपना बैग हाथ में लिया। फरूख के हाथ में भी एक बैग था और तीनों डब्बे से बाहर आ गए। शाम हो चली थी, चिराग जल गए थे। उन्होंने इधर उधर देखा, कोई ऐसा नजर न आया जो उन्हें लेने आया हो। चलो स्टेशन से बाहर चलते हैं, परवेज ने कहा। अभी ये बाहर निकले ही थे कि एक जीप तेजी से चलती हुई उनके करीब आकर रुकी और एक नौजवान लड़का नीचे उतरा। मैं राशिद हूँ, तुम्हारा चचाजाद भाई। तुम्हारे परदादा और मेरे परदादा सगे भाई थे। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, उसने उन तीनों से हाथ मिलाते हुए कहा। दादा जान कैसे हैं? परवेज ने पूछा। उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, राशिद ने जवाब दिया। फिर वो तीनों जीप में बैठ गए। राशिद उनको लेकर शीश महल रवाना हो गया। जीप हिचकोले खाती कच्ची सड़क पर जा रही थी कि सामने एक किला नजर आया। इतना बड़ा किला है, यहाँ कौन रहता है? परवेज ने कहा। हम रहते हैं, राशिद ने कहा। तीनों हैरत से उसका मुंह देखने लगे। हाँ, हम लोग इस किले में रहते हैं। बड़े अब्बा भी पहले यहीं रहते थे, फिर वो अपने नए महल में चले गए। हमारे दादा जान यहीं रहते रहे, फिर उनका इंतकाल हो गया तो हम भी यहीं रहे। किले में रहना बड़ा अजीब लगता है, मैं तो कभी नहीं रह सकता, फरूख बोला। मैं भी नहीं रह सकती, सायरा बोली, लेकिन मुझे तो किला बहुत अच्छा लगता है। क्या मैं इसे अंदर से देख सकता हूँ? परवेज ने कहा। क्यों नहीं, एक तरह से तो ये तुम्हारा भी घर है, लेकिन अभी नहीं, बड़े अब्बा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, पहले उनसे मिल लो। तुम वो सुराख देख रहे हो? राशिद ने किले के करीब से गुजरते हुए उसके बड़े से लकड़ी के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, ये क्या है? परवेज ने पूछा। ये गोलियों के निशानात हैं जो 57 की जंग आजादी में अंग्रेजों की फौज ने इस किले पर चलाई थी। अच्छा, क्यों? हमारे खानदान के लोग भी आजादी की जंग में अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे। बाद में इसकी सजा भी हमारे खानदान को भुगतना पड़ी। हमारी रियासत खत्म कर दी। कुछ ही देर के बाद जीप एक बड़े से लोहे के गेट के आगे रुक गई। चौकीदार ने गेट खोला और जीप बजरी से बने रास्ते पर अंदर दाखिल हो गई। शीश महल नए तर्ज की इमारत थी, जिसमें पुरानी तर्ज की मेहराबें और दरीचे थे। ये बहुत खूबसूरत इमारत थी और इतना ही खूबसूरत बाग भी था, जिसके दरमियान में एक फवारा लगा हुआ था। सब लोग जीप से उतरकर दरवाजे तक पहुंचे। एक बूढ़े से आदमी ने दरवाजा खोला। ये कंवर साहब का पुराना खिदमतगार फयाज था। उन लोगों को देखते ही उसने आवाज दी, छुट्टन, बच्चे आ गए, इनका सामान अंदर ले जाओ। ये आवाज सुनकर एक नौकर बाहर आया और उसने परवेज के हाथ से सूटकेस और सायरा के हाथ से बैग ले लिया और ये लोग अंदर एक बड़े कमरे में दाखिल हुए। ये कमरा काफी बड़ा था। कम अज कम इन तीनों ने तो इतना बड़ा कमरा कभी नहीं देखा था। अल्लाह, कितना बड़ा कमरा है, फरूख ने आहिस्ता से कहा। कमरों में दीवारों पर 12 सिंगे और शेर के सर, मुख्तलिफ किस्म की ट्रॉफियां और तलवारें लटकी हुई थीं और फर्श पर एक बड़ा सा कालीन बिछा था। बच्चों को ये सब चीजें देखकर बहुत ही ताज्जुब हुआ। सायरा को इस तरह जानवरों के सर दीवारों पर लटके हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। उसे इनसे खौफ सा आ रहा था। ये सब लोग कमरे में पड़े हुए एक आरामदेह सोफे पर बैठ गए। आप लोग आ गए? एक लंबा सा आदमी कमरे में दाखिल हुआ। मैं डॉक्टर अमजद हूँ, आप लोगों का सफर कैसा गुजरा? अस्सलाम वालेकुम, सायरा ने कहा। मैं सायरा हूँ और ये मेरे भाई हैं परवेज और फरूख। दादा जान का क्या हाल है? परवेज ने पूछा। वो खासे बीमार हैं, बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, अब सो गए हैं। मैंने उन्हें नींद की दवा दी है, डॉक्टर अमजद ने जवाब दिया। तो हम आज उनसे नहीं मिल सकेंगे, सायरा ने कहा। उसे ये आदमी कुछ अच्छा नहीं लगा। उनको जगाना ठीक नहीं, कल सुबह ही आप उनसे मिलें, डॉक्टर साहब ने कहा। अच्छा परवेज, मैं अब चलता हूँ, कल फिर आऊँगा, राशिद ने कहा और उठ खड़ा हुआ। अच्छा, खुदा हाफिज, परवेज ने कहा। डॉक्टर साहब ने कहा, ये साबरा कहाँ है? उससे कहो कि खाना लगाए। फयाज ने साबरा को आवाज दी और थोड़ी देर में एक 14-15 बरस की लड़की कमरे में आई।
اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں بہت ساری چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں اور گلے میں کالے مصنوعی موتیوں کی مالا تھی۔ سلام صاحب جی، سلام بی بی جی۔ صابرہ نے ان لوگوں کو سلام کیا۔ صابرہ چھٹن کی بیٹی ہے، ڈاکٹر صاحب نے بتایا۔ پھر صابرہ سے بولے، ان کو ان کے کمرے میں لے جاؤ اور پھر کھانا لگاؤ، یہ سفر کر کے آئے ہیں، انہیں آرام کرنا چاہیے۔ اچھا جی۔ صابرہ ان کو لے کر کمروں کی طرف چل دی۔ پرویز اور فروخ کے لیے ایک کمرہ تھا اور دوسرا کمرہ سائرہ کے لیے۔ صابرہ منہ دھونے کے لیے گرم پانی لے آئی۔ ہاتھ منہ دھونے کے بعد سائرہ نے بستر پر بیٹھتے ہوئے صابرہ سے پوچھا، تم یہاں رہتی ہو؟ نہیں جی، ابا جی اور اماں جی یہاں رہتے ہیں۔ تو تم کہاں رہتی ہو؟ کیا ان کے ساتھ نہیں رہتی؟ سائرہ نے تعجب سے پوچھا۔ نہیں جی، میں اپنے گھر رہتی ہوں، صابرہ نے کہا۔ اپنے گھر؟ کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ ہاں جی، 1 سال ہو گیا۔ اچھا، بڑی جلدی تمہاری شادی ہو گئی۔ ہاں جی، صابرہ نے شرماتے ہوئے کہا۔ اتنے میں چھٹن نے آ کر اطلاع دی کہ کھانا میز پر لگ گیا ہے اور صابرہ انہیں کھانے کے کمرے میں لے آئی۔ کھانے کی خوشبو نے سائرہ کو احساس دلایا کہ وہ بھی بہت بھوکی ہے۔ کھانا بہت مزے کا تھا اور سبھی نے خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ کھانا کھا کر یہ لوگ اپنے کمرے میں آ کر سو گئے۔ چڑیوں کے چہچہانے سے فروخ کی آنکھ کھل گئی۔ آج امی نے آواز نہیں دی، اس نے سوچا۔ ارے یار، اسے جلدی یاد آ گیا، وہ تو دادا جان کے محل میں ہے۔ کون اٹھا؟ سائرہ نے برابر والے کمرے سے آواز دی۔ میں، پرویز نے کہا۔ میں تو نماز کے لیے ہمیشہ ہی پہلے اٹھتا ہوں۔ جی نہیں، میں، فروخ نے کہا۔ اچھا، یہ تو غیر معمولی بات ہے بھائی۔ ویسے تم خود کہاں اٹھتے ہو؟ تمہیں تو اٹھایا جاتا ہے۔ وہ منہ دھو کر فارغ ہوئے ہی تھے کہ صابرہ آ گئی۔ اس نے بتایا کہ ناشتہ تیار ہے۔ یہ تینوں کھانے کے کمرے میں آئے۔ ڈاکٹر صاحب ناشتہ کر چکے تھے اور اٹھنے ہی والے تھے۔ وہ کنور صاحب کے علاج اور دیکھ بھال کے لیے مستقل شیش محل میں ہی رہتے تھے۔ تمہارے دادا جان اٹھ گئے ہیں، تم ناشتہ کر لو تو ان کے پاس چلو، ڈاکٹر صاحب ان کو دیکھ کر بولے۔ تینوں بچوں کو اپنے دادا سے ملنے کا بڑا شوق تھا۔ انہوں نے جلدی جلدی ناشتہ کیا اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ دادا جان کے کمرے کی طرف چل دیے۔ یہ ایک خوبصورت سجا سجایا کمرہ تھا۔ اس میں ایک بڑی سی مسہری بچھی تھی جس پر کنور صاحب آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹے تھے۔ ایک طرف صوفہ سیٹ رکھا تھا، فرش پر عمدہ قالین بچھا تھا۔ کنور صاحب، بچے آ گئے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے مسہری کے قریب جا کر کہا۔ انہیں میرے پاس لاؤ، دادا جان نے کمزور سی آواز میں کہا۔ تینوں دادا جان کے قریب آ گئے۔ دادا جان بہت بوڑھے اور کمزور تھے۔ ان کے سر اور مونچھوں کے سارے بال سفید تھے، چہرے پر ایک وقار تھا۔ پرویز دادا جان کے قریب گیا اور ادب سے انہیں سلام کیا۔ تم کون ہو؟ انہوں نے نظریں اٹھا کر نکہت سے پوچھا۔ میں پرویز ہوں دادا جان۔ دادا جان نے غور سے پرویز کو دیکھا۔ اچھا، تم پرویز ہو، تم سب سے بڑے ہو؟ جی نہیں، سائرہ باجی مجھ سے بڑی ہیں، پرویز نے سائرہ کو آگے کرتے ہوئے کہا، اور یہ فروخ ہے۔ تم سب سے چھوٹے ہو؟ جی۔ دادا جان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے قریب آؤ، انہوں نے فروخ کو اشارہ کیا۔ آؤ آؤ، تم بھی قریب آ جاؤ، انہوں نے پرویز اور سائرہ سے کہا۔ تینوں قریب آ گئے تو کنور صاحب پرویز سے بولے، میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی آواز بہت ہلکی تھی، مشکل سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو اور نوکر کو کمرے سے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ جب وہ چلے گئے تو انہوں نے پرویز سے کہنا شروع کیا، دیکھو بیٹے، سرخ کمرے میں مخمل کا ہرا بکس، خاندانی ورثہ، خفیہ، کسی کو معلوم نہ ہو، تم لے جانا، اپنے باپ کو دے دینا، میں شاید اب نہ جیوں۔ وہ بہت مشکل سے بول رہے تھے اور اتنے آہستہ کہ یہ چند الفاظ ہی پرویز کی سمجھ میں آ سکے۔ اتنا بولنے سے ہی وہ تھک گئے اور تکیہ پر گر گئے۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ فروخ نے گھبرا کر انہیں دیکھا۔ ارے دادا جان کو کیا ہوا؟ وہ بولا۔ پرویز بھی گھبرا گیا اور کمرے سے باہر نکل کر اس نے ڈاکٹر صاحب کو آواز دی، ڈاکٹر صاحب جلدی آئیے، شاید دادا جان بے ہوش ہو گئے ہیں۔ سب لوگ ایک دم کمرے میں آ گئے۔
क्या हुआ? डॉक्टर साहब ने पूछा। ये हमसे बातें कर रहे थे कि एकदम से खामोश हो गए, शायद बेहोश हो गए। परवेज ने कहा। इन्होंने क्या कहा था? डॉक्टर ने पूछा। परवेज ने कहा, कुछ भी नहीं, बस ये कि वो हमसे मिलकर बहुत खुश हुए हैं और बस ऐसी ही बातें कर रहे थे। डॉक्टर अमजद ने झुककर कंवर साहब का मुआयना किया। वो ठीक थे। नकाहत और कमजोरी और कुछ जज्बात ने उन्हें चुप करा दिया था। आप लोग अब जाएं और कंवर साहब को आराम करने दें। ये ठीक हैं, कमजोरी है, डॉक्टर ने परवेज से कहा। कमरे से बाहर आकर सायरा ने कहा, मुझे तो बताओ परवेज, दादा जान ने क्या कहा था? श्श, बाहर चलो, वहाँ बताऊंगा, परवेज ने आहिस्ता से कहा। बाग में जाकर ये तीनों एक बेंच पर बैठ गए। परवेज ने बताया कि दादा जान पूरी तरह तो कुछ नहीं कह सके, मगर मैं ये समझा हूँ कि किले में एक सुर्ख कमरा है, उसमें एक हरा बक्स है जिसमें खानदानी जेवरात हैं और ये अब्बू के हैं। हमें ये जेवरात वहाँ से निकाल लेने हैं। मगर ये छुपे कहाँ हैं? सायरा ने बेताबी से कहा। मुझे इल्म नहीं है, परवेज ने बताया। चलो पहले सुर्ख कमरे को ढूंढते हैं, हो सकता है ये हरा बक्स उसी कमरे में हो, सायरा ने कहा। ठीक है चलो। ये लोग बेंच से उठे ही थे कि सामने से राशिद आता दिखाई दिया। हेलो, क्या हो रहा है? राशिद भाई, हम लोग खजाने की तलाश में जा रहे हैं। खजाना यही है, क्या आप चलेंगे? फरुख ने जोश में आकर कहा। कैसा खजाना? उसी वक्त झाड़ी के पीछे से। सायरा ने उंगली होंठ पर रख कर चुप रहने का इशारा किया। कुछ नहीं भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। वो हंसने लगा। सायरा और परवेज भी हंसने लगे, मगर राशिद बिल्कुल खामोश रहा। वो हैरानी से उन तीनों को देखता रहा। फरुख, तुम्हें ये सब कुछ बताने की क्या जरूरत थी? कमरे में आकर परवेज ने डांटा। खबरदार, जो तुमने आइंदा एक लफ्ज भी अपनी जबान से निकाला। माफ कर दें भैया, अब खामोश रहूंगा, फरुख ने कहा। दोपहर के खाने के बाद परवेज ने सोचा कि साबरा से सुर्ख कमरे के बारे में पूछे। क्या शीश महल बहुत बड़ा है? उसने साबरा से पूछा। हाँ जी, फयाज ने जवाब दिया। अब तो जी यहाँ कुछ नहीं रहा। पहले आप इसकी शान देखते जब बेगम साहिबा जिंदा थीं। हर रोज शाम को खुशबुएं छिड़की जाती, गुलदानों में गुलाब लगते, बड़े बड़े लोगों की दावतें होती, लॉर्ड साहब तक महल में आए हैं। क्या जमाना था। फिर ये सब कैसे खत्म हो गया? बस जी, बेगम साहिबा अल्लाह को प्यारी हो गईं। छोटे कंवर साहब ने अपनी मर्जी से शादी कर ली, वो भी महल से चले गए। बस मैं ही रह गया हूँ। मैं इनको छोड़कर कहाँ जाऊँ? मेरा दिल चाहता है कि सारा महल देखूं, परवेज ने कहा। हाँ साहब, जाओ साबरा, बेटे को भी महल दिखा लाओ। ये सब तुम्हारा ही तो है, फयाज ने कहा। चलो सायरा और फरुख, तुम भी चलो, तुम्हें भी महल देखकर बड़ी खुशी होगी, साबरा ने कहा। साबरा ने सबसे पहले एक बड़ा हॉल दिखाया। ये खासा बड़ा हॉल था, जिसके चारों तरफ कमरे ही कमरे थे। फर्श पर कीमती कालीन बिछे थे, दीवारों पर बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी थीं। बाहर गैलरी में बहुत खूबसूरत तस्वीरें थीं। उससे आगे एक कमरा था जिसमें अलमारियां थीं, जिनमें बेशुमार किताबें और डायरियां वगैरह थीं। ये दादा जान की लाइब्रेरी थी। 3-4 बड़े बड़े कमरे और थे। एक गैलरी के सिरे पर चक्कर खाती सीढ़ियां थीं। ऊपर क्या है? फरुख ने पूछा। बहुत से कमरे हैं, जिनमें एक कमरा है जिसकी दीवारों और छत पर बहुत सारे शीशे लगे हुए हैं। दादा जान अक्सर उस कमरे में बैठकर चाय वगैरह पीते थे। उस कमरे की बैल्कनी से पूरा मंसूर नगर नजर आता है। उन्हें ये कमरा बहुत पसंद था। शाम को वो अक्सर यहाँ आ जाते थे और रात तक यहीं रहते। ऊपर जाकर तीनों बहुत हैरान हुए। ऊपर वाली मंजिल भी काफी बड़ी थी और उसमें भी बहुत सारे कमरे थे। ये लोग दादा जान के उस कमरे में गए जिसके बारे में साबरा ने बताया था। कमरे में जाकर ये तीनों हैरान रह गए। कमरे की छत सुर्ख थी। फर्श पर गहरा सुर्ख कालीन बिछा था। दरवाजों खिड़कियों पर सुर्ख फूलों के पर्दे पड़े थे। सोफा सेट पर भी सुर्ख कुशन थे। 2 बड़ी बड़ी अलमारियां दीवार के साथ रखी थीं, जिनमें किताबें भरी थीं। यकीनन यही सुर्ख कमरा था। तो ये है वो कमरा जिसका दादा जान ने जिक्र किया था। कितना शानदार कमरा है और कितनी सारी किताबें हैं, परवेज ने कहा। वाकई बहुत शानदार कमरा है, सायरा ने भी तारीफ की। भाई, मैं तो ये किताबें जरूर पढ़ूंगा। फरुख, तुम खेलोगे या हमारे साथ ये किताबें देखोगे? परवेज ने पूछा। छोड़ें भैया, ऐसी मोटी मोटी किताबें कौन देखे। मैं तो बाग में जा रहा हूँ। आओ साबरा, तुम भी चलो। उनके जाने के बाद परवेज ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया
اب ہم ذرا آرام سے ڈبہ ڈھونڈ سکیں گے۔ سائرہ تم اس الماری میں ڈھونڈو، میں سامنے والی میز دیکھتا ہوں۔ دونوں بڑے انہماک سے ڈبہ ڈھونڈنے لگے۔ توبہ ہے، کتنی مٹی ہے، سائرہ نے الماری سے کتابیں نکالتے ہوئے کہا۔ میز کی درازوں کو ڈھونڈنے کے بعد پرویز دوسری الماری کی طرف آیا۔ اف واہ، کس قدر زبردست کتابیں ہیں، اس نے کتابیں نکالتے ہوئے کہا۔ دیکھو سائرہ، تاریخ کی یہ کتنی زبردست کتاب ہے، اور اس نے صفحے پلٹ کر ادھر ادھر سے پڑھنا شروع کر دیا۔ پرویز، یہ کتابیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے، جلدی سے ڈبہ ڈھونڈو، کوئی آ نہ جائے۔ کوئی آ رہا ہے، سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی آہٹ ہوئی۔ چلو چلو صوفے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ وہ دونوں جلدی سے صوفے کے پیچھے چھپ گئے۔ کوئی کمرے میں آیا، ادھر ادھر جائزہ لیا اور پھر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد دونوں چپکے سے صوفے کے پیچھے سے نکلے اور دروازے کی جھرے سے جھانک کر دیکھا۔ اب وہاں کوئی نہ تھا۔ دونوں نے پھر سے ہرے بکس کی تلاش شروع کر دی۔ خاصی دیر ڈھونڈنے کے بعد پرویز نے ایک عام معلومات کی موٹی سی کتاب الماری سے نکالی۔ ارے یہ رہا، اس نے جلدی سے الماری کے اندر کتابوں کے پیچھے والی جگہ پر ہاتھ مارا۔ ہرے بکس کا کونا خالی جگہ سے نظر آ رہا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر پرویز نے ڈبہ نکال لیا۔ دونوں نے گھبراہٹ کے عالم میں اسے کھولا۔ اس کے اندر ایک تہہ کیا ہوا کاغذ تھا اور ایک لفافہ تھا جس پر مہر لگی ہوئی تھی۔ لفافہ اور کاغذ لے کر یہ دونوں اپنے کمرے میں آئے۔ پرویز کو خط پڑھنے کی جلدی تھی۔ میں اندر آ جاؤں؟ فاروق اب کھیل کر واپس آ چکا تھا۔ ہاں، مگر جو کچھ بھی دیکھو اور سنو اسے کسی سے مت کہنا، پکی بات؟ سائرہ نے کہا۔ سائرہ باجی، وعدہ، کسی سے نہیں کہوں گا، فاروق نے کہا۔ پرویز نے خط کھولا۔ یہ اس کے باپ کے نام لکھا تھا۔ پیارے بیٹے، ہو سکتا ہے جب یہ خط تمہیں ملے میں اس دنیا میں نہ ہوں۔ میں بہت کمزور اور بوڑھا ہوں، نہ معلوم کب مر جاؤں۔ میں ساری زندگی اپنے بیٹے کا انتظار کرتا رہا، مگر شاید خدا کو یہ منظور نہ تھا کہ تم ہم سے ملو۔ تمہاری ایک امانت میرے پاس ہے، یہ ہمارے خاندانی جواہرات ہیں اور تمہاری ماں کے زیورات جو انہوں نے تمہاری دلہن کو دینے کے لیے رکھے تھے۔ یہ جواہر اور زیورات ایک ڈبے میں بند ہیں جو میں نے قلعے کے عروسی کمرے میں چھپا دیے ہیں تاکہ محفوظ رہیں۔ تم ڈھونڈو گے تو مل جائیں گے۔ اس لفافے میں ڈبے کی کنجی ہے، بہت احتیاط سے کام لینا کیونکہ دوسرے لوگ بھی ان جواہرات کی تلاش میں ہیں۔ خدا تمہارا مددگار ہو، تمہارا ابا جانی۔ بیچارے دادا جان، سائرہ نے کہا۔ بھائی، کیا آپ یہ ڈبہ ڈھونڈ لیں گے؟ ابا جان تو ہے نہیں، فاروق نے کہا۔ ہاں، کیوں نہیں، دادا جان مجھ سے یہی کہہ رہے تھے۔ ہم کوشش تو ضرور کریں گے، پرویز نے کہا۔ کیسا عجیب سا لگ رہا ہے، بالکل کہانیوں جیسا، سائرہ نے پرویز سے کہا۔ ہم لوگوں کو کل ہی قلعے جانا چاہیے، پرویز نے کہا، اور ابو امی اس خزانے کو پا کر کتنے خوش ہوں گے، خاص طور پر جب ان کو پتہ چلے گا کہ یہ ہم نے خود ڈھونڈا ہے، سائرہ نے خوش ہو کر کہا۔ ہمیں ان جواہرات کو جلد نکال لینا چاہیے۔ دیکھا نہیں، دادا جان نے لکھا ہے کہ کچھ اور لوگ بھی ان کی تلاش میں ہیں۔ کون ہو سکتا ہے؟ شاید راشد بھائی ہوں، سائرہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ نہیں ہو سکتے، وہ تو بہت اچھے آدمی ہیں، فاروق نے کہا۔ پھر شاید فیاض ہو، سائرہ نے خیال ظاہر کیا۔ وہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ تو دادا جان کا پرانا نوکر ہے اور وفادار بھی، تبھی تو دادا جان کو چھوڑ کر نہیں گیا، پرویز نے کہا۔ پھر کون ہو سکتا ہے؟ سائرہ نے کہا۔ میرا خیال ہے ہمیں قلعے کے عروسی کمرے کو دیکھنا چاہیے۔ ہاں، کل ہی قلعے چلیں گے۔ اتنے میں چھٹن نے آ کر کھانا لگنے کی اطلاع دی اور یہ تینوں کھانے کے کمرے میں چلے گئے۔ اگلے روز یہ لوگ صابرہ کے ساتھ قلعے گئے۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا۔ قلعے کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا باغ تھا۔ داہنی طرف والا حصہ ایک بھائی کے پاس تھا اور بائیں طرف والا ایک بھائی کے پاس۔ دائیں ہاتھ والے حصے کی طرف صابرہ نے اشارہ کیا، ادھر کنور صاحب رہتے تھے اور دوسری طرف راشد بھائی کا خاندان رہتا ہے۔ ابھی وہ اندر آئے ہی تھے کہ راشد آ گیا۔ اس نے ان سب کو اپنے دادا جان، دادی جان، امی ابو اور باجی سے ملوایا۔ راشد کی امی نے بڑے پیار سے ان لوگوں کو چائے پلوائی، اس کے ساتھ سموسے، نمک پارے، رس گلے اور رس ملائی کھلائی۔ چائے سے فارغ ہو کر وہ سب بڑے کمرے میں آ گئے۔ راشد کی دادی نے بچوں کو قلعے کی پوری کہانی سنائی۔ وہ کہنے لگی، بیٹے وہ بھی کیا دن تھے جب تمہارے دادا کی شادی ہوئی تھی۔ بہت شاندار دعوت ہوئی۔ سارا قلعہ تیل کے چراغوں اور مومی شمعوں کی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ شہنائی بج رہی تھی۔ بارات بھی کیا شاندار تھی۔ تمہارے دادا دولہا بنے ایک سجے سجائے ہاتھی پر آئے تھے، ان کے ساتھ بے شمار لوگ گھوڑوں اور پالکیوں پر سوار تھے۔ مہینوں پہلے سے مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ عام دعوت تھی،
तुम्हें क्या बताएं कि तुम्हारे दादा की क्या शान थी। अल्लाह, कितना अच्छा लग रहा होगा, कितना मजा आया होगा, सायरा ने कहा। तीनों बच्चे हैरत से ये बातें सुन रहे थे। फिर बेटे, राशिद की दादी ने कहा, तुम्हारे अब्बू पैदा हुए, तुम्हारे दादा की ख्वाहिश थी कि उनकी शादी भी इसी शानो शौकत से हो। फिर अचानक तुम्हारी दादी का इंतकाल हो गया और फिर यहाँ की खुशियाँ गम में बदल गईं। तुम्हारे अब्बू बाहर पढ़ने चले गए, फिर कंवर साहब की मर्जी के खिलाफ गैर खानदान में शादी कर ली। कंवर साहब इस कदर गुस्से हुए कि उन्होंने सारी उम्र अपने बेटे से ना मिलने का अहद कर लिया। तो क्या हुआ अगर अब्बू ने शादी कर ली थी? दादा जान को इस कदर नाराज होने की क्या जरूरत थी? परवेज ने कुछ नागवारी से कहा। परवेज, सायरा ने भाई को टोका। परवेज खामोश हो गया। फिर राशिद ने परवेज से कहा, आओ तुम्हें किले की सैर कराएं। चलें। परवेज उठ खड़ा हुआ। सायरा और फरूख भी उठ गए। किले का वो हिस्सा जिसमें परवेज के दादा जान रहते थे अब वीरान पड़ा था। लोहे के दरवाजों पर जंग लगा था। जगह जगह मकड़ियों के जाले थे। यहाँ छोटे बड़े काफी कमरे थे जिनमें सामान भी था, मगर लगता था कि बरसों से सफाई नहीं हुई हो। घूमते फिरते वो लोग उस कमरे में आ गए जिसे उरूसी कमरा कहा जाता था। यहाँ दादा जान की दुल्हन ब्याह के आई थी। राशिद ने बताया कि ये हमारी खानदानी रवायत है कि शादी के बाद दुल्हा दुल्हन इस कमरे में रहते थे। जब शादी की तकरीबात खत्म हो जाती थी तो ये नीचे किले में अपने कमरे में आ जाते थे। अच्छा, परवेज ने सोचा, तो ये वो कमरा था जिसकी तरफ दादा जान ने इशारा किया था। कुछ देर और ये लोग किले की सैर करते रहे, फिर अपने महल में वापस आ गए। रात को गर्मी थी, मच्छर भी थे। साबरा सायरा के कमरे में जमीन पर चटाई बिछाए मुंह तक चादर ओढ़े लेटी थी ताकि उसे मच्छर न सताएं। सायरा अपने बिस्तर पर लेटी एक किताब पढ़ रही थी। सायरा बाजी, क्या आप पढ़ रही हैं? साबरा ने पूछा। हाँ, आपको सब कुछ पढ़ना आता है? हाँ, क्यों नहीं, मैं तो कॉलेज में पढ़ती हूँ, सायरा ने कहा। क्या आप मुझे पढ़ना सिखा देंगी? साबरा ने कहा। हाँ जरूर, तुम्हें शौक है पढ़ने का? हाँ जी, बहुत। अच्छा, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, सायरा ने कहा। साबरा जल्दी से उठकर सायरा के बिस्तर पर आ गई। सच सायरा बाजी, आप मुझे पढ़ाएंगी? आप कितनी अच्छी हैं। सायरा ने किताब बंद कर ली और मेज से कागज पेंसिल निकालकर उसे पढ़ाने लगी। ये देखो, ये अलिफ है और ये बे। साबरा खासी तेज थी। जरा सी देर में उसने अलिफ बे याद कर ली। पहला सबक सिखाकर सायरा सोने को लेट गई। अगली सुबह साबरा सायरा को लेकर महल से बाहर आई। थोड़ी दूर आम का एक बाग था। एक जगह पहुंचकर वो रुक गई और बोली, मैं आपको एक चीज दिखाऊं, ये मेरा राज है। और फिर वो जमीन से दो बड़े बड़े पत्थर हटाने लगी जो पत्तों से ढके थे। ये एक तहखाना सा था। सायरा ने हैरानी से देखा। बाजी, ये मेरा राज है। ये एक जगह है, जब बाबा मुझ पर खफा होते हैं तो मैं इसमें छुप जाती हूँ। ये कहकर वो झुककर अंदर चली गई। आइए बाजी, अंदर आइए। सायरा भी अंदर चली गई। चंद सीढ़ियाँ थीं और इससे आगे एक तंग सा रास्ता था जिसमें एक दरी और कुछ पुराने बर्तन वगैरह थे। एक छोटी सी लालटेन भी थी। ये मेरा महल है, साबरा ने खुश होकर कहा। ओहो, ये तो बड़ी अच्छी जगह है। तुम यहाँ अक्सर आती हो? हाँ जी, जब भी बाबा मुझ पर गुस्से होते हैं। साबरा, ये तो एक जमींदोज रास्ता है। तुम्हें पता है कि ये कहाँ तक जाता है? हाँ जी, ये बहुत लंबा रास्ता है और किले तक जाता है। एक दफा मैं इस रास्ते से अंदर गई थी। दूसरी तरफ किले का वो हिस्सा है जहाँ आपके दादा रहते हैं। पता नहीं जी ये किसने बनाया था और क्यों। पहले किलों में ऐसे खुफिया रास्ते बनाए जाते थे, मैंने किताबों में पढ़ा है, साबरा बोली। और ये लोग तहखाने से बाहर निकल आए। सायरा ने सबसे पहले परवेज को इस रास्ते के बारे में बताया। किले तक पहुंचना अब कितना आसान था। फरूख शीश महल के बाग में हौज के किनारे बैठा था कि डॉक्टर अमजद आ गए। बेटे, क्या कर रहे हो? जी बस ऐसे ही बैठा हूँ। सायरा बाजी और परवेज भैया का इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें शीश महल कैसा लगा? अच्छा है? जी हाँ। चॉकलेट खाओगे? डॉक्टर साहब ने जेब से चॉकलेट निकालकर फरूख को देते हुए कहा। जी शुक्रिया। फरूख ने चॉकलेट ले ली। चॉकलेट वैसे भी उसकी कमजोरी थी। तुम्हारे दादा तो तुमसे मिलकर बहुत खुश हुए होंगे, डॉक्टर ने पूछा। जी हाँ, मुझे वो बहुत अच्छे लगे। क्या वो बहुत बीमार हैं? फरूख ने पूछा। हाँ बेटा, वो बहुत बीमार हैं।
وہ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں اور شاید زیادہ دن تک نہیں جی سکیں گے، ڈاکٹر امجد نے جواب دیا۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولے، ہاں ذرا یہ تو بتاؤ کہ پرویز سے انہوں نے کیا باتیں کی تھی؟ دادا جان نے انہیں بہت سی باتیں بتائیں۔ وہ کسی خفیہ چیز کا ذکر کر رہے تھے جو سرخ کمرے میں ہے۔ فاروق نے کہا، لو یہ ایک اور چاکلیٹ لو، تم بہت سمجھدار لڑکے ہو۔ اچھا تو قمر صاحب نے اور کیا کہا؟ ڈاکٹر امجد نے دلچسپی لیتے ہوئے سوال کیا۔ بس یہی۔ پھر پرویز بھیا اور سائرہ باجی سرخ کمرے میں کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ انہیں وہاں کچھ ملا؟ ہاں ایک خط تھا ابا جان کے نام۔ کیا لکھا ہے اس خط میں؟ ڈاکٹر نے بےتابی سے پوچھا۔ اس میں کچھ ہیرو وغیرہ کا ذکر ہے جو قلعے میں رکھے ہیں، فاروق نے بتایا۔ مگر وہ سوچنے لگا کہ ڈاکٹر امجد یہ سب باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ انہیں کیا مطلب خط سے اور چابیوں سے؟ میں نے کچھ زیادہ تو نہیں بتا دیا؟ لو یہ لو ایک اور چاکلیٹ کھاؤ۔ ڈاکٹر کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ جی نہیں شکریہ، اب میں جاتا ہوں۔ فاروق اٹھ کھڑا ہوا، لیکن ڈاکٹر امجد کے چہرے پر جو خاص مسکراہٹ تھی وہ اسے نہیں سمجھ سکا۔ فاروق کمرے میں آیا تو سائرہ اور پرویز باتیں کر رہے تھے۔ اس نے سنا سائرہ کہہ رہی تھی، میں بھی تمہارے ساتھ سرنگ میں جاؤں گی۔ نہیں تم یہیں ٹھہرنا، میں اکیلا ہی جاؤں گا، پرویز نے کہا۔ میں تم سے بڑی ہوں اس لیے مجھے بھی تمہارے ساتھ جانا چاہیے۔ دیکھو سائرہ اس میں خطرہ ہے اور ایسی جگہوں پر لڑکیوں کو نہیں جانا چاہیے جہاں خطرہ ہو۔ ٹھیک ہے مگر امی نے چلتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ میں تم دونوں کا خیال رکھوں۔ خطرہ ہے تو تمہارے لیے بھی ہے، میں تو ضرور جاؤں گی۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے مگر فاروق نہیں جائے گا، پرویز نے کہا۔ ہاں فاروق کو نہیں لے جائیں گے، میں جانا بھی نہیں چاہتا، فاروق بولا۔ کل ہم سرنگ کے ذریعے جائیں گے اور کھانے کے وقت تک واپس آ جائیں گے، پرویز نے کہا۔ ٹھیک ہے، سائرہ نے جواب دیا۔ فاروق نے ڈاکٹر امجد سے ملاقات کے بارے میں پرویز کو کچھ نہیں بتایا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ اگلے دن صبح ناشتے سے فارغ ہو کر پرویز اور سائرہ چپکے سے سرنگ میں گھس گئے۔ پہلے تو انہیں اندھیرے میں اندر جاتے ہوئے بہت ڈر لگا، مگر ہمت سے کام لے کر وہ آگے بڑھتے ہی گئے۔ یہ خاصی لمبی سرنگ تھی اور دونوں بہن بھائی کافی دیر میں قلعے تک پہنچ سکے۔ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے یہ دونوں بہن بھائی جب دوسرے سرے پر قلعے کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر ٹھنڈی ہوا میں لمبے لمبے سانس لینے کے بعد دونوں تازہ دم ہوئے۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے یہ لوگ اسی کمرے کے پاس پہنچ گئے۔ سرنگ قلعے کے باغ میں اس دالان کے قریب کھلتی تھی جہاں سے گزر کر اوپر جانے کے لیے زینے کا راستہ تھا۔ وہ ابھی زینے کے دروازے تک ہی پہنچے تھے کہ انہوں نے سامنے سے ایک شخص کو ہاتھ میں ڈنڈا لیتے ہوئے آتے دیکھا۔ اس نے ان دونوں کو دیکھ لیا تھا اور وہ ان پر حملہ کرنے کی نیت سے ان کی طرف بڑھا۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے باغ کی طرف بھاگے۔ وہ آدمی ان کے پیچھے بھاگا، اس کے پیچھے ایک آدمی اور تھا۔ بھاگتے بھاگتے سائرہ نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑی۔ پرویز اسے اٹھانے کو جھکا۔ سائرہ کا پاؤں کسی پتھر سے ٹکرایا تھا اور اس کے انگوٹھے میں چوٹ لگ گئی۔ اللہ کیا کروں، آنسو اس کی آنکھوں میں بھر آئے۔ ارے کیا ہوا، چوٹ لگ گئی ہے؟ پرویز نے اس کا بازو تھام کر اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ اٹھ نہ پائی۔ اتنے میں دونوں آدمی وہاں پہنچ گئے اور ایک نے پرویز کو اور دوسرے نے سائرہ کو پکڑ لیا اور ان کے منہ پر ہاتھ رکھ کر ان کو گھسیٹتے ہوئے ایک طرف لے چلے۔ چھوڑو مجھے، پرویز نے اس آدمی کو دھکا دیا مگر وہ شخص خاصا صحت مند تھا۔ اس نے اور زور سے پرویز کو پکڑ لیا اور اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارا۔ پرویز نے غصے میں آ کر زور سے اس آدمی کو دھکا دیا مگر اس نے زبردستی دونوں کو پکڑ کر ایک کمرے میں جہاں فرش پر گھاس پڑی تھی ڈال دیا۔ پھر رسی سے دونوں کے ہاتھ باندھ دیے اور منہ میں کپڑا ٹھونس دیا اور دروازہ باہر سے بند کر کے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد انہیں قدموں کی چاپ سنائی دی، کوئی اس طرف آ رہا تھا۔ دروازہ آہستگی سے کھلا اور ایک لمبا سا آدمی نقاب پہنے اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگائے اندر داخل ہوا۔ اے لڑکے، چابیاں کہاں ہیں؟ اس آدمی نے پرویز سے کہا۔ پرویز نے سر ہلایا۔ اس کے منہ سے کپڑا نکالو، اس نے حکم دیا اور ایک آدمی نے پرویز کے منہ سے کپڑا نکال دیا۔ جلدی بتاؤ چابیاں کہاں ہیں؟ کاکا کون سی چابیاں، میرے پاس کوئی چابی نہیں ہے، پرویز نے جواب دیا۔ وہ جو کنور صاحب نے تمہیں دی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم، تم سے کس نے کہا کہ دادا جان نے مجھے کوئی چابیاں دی ہیں؟ اس کی تلاشی لو، نقاب پوش نے اپنے آدمی کو حکم دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر پرویز کی ساری جیبیں ٹٹول لیں، چابیاں نہیں تھیں۔ سائرہ ڈری ہوئی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاس چابیاں نہیں ہیں، وہ ہٹا کٹا آدمی بولا۔
इस लड़की की तलाशी लो। सायरा ने जोर से सर हिलाया कि उसके पास कुछ नहीं है, मगर उस शख्स ने सायरा की भी तलाशी ली। चाबियां उसके पास भी नहीं थीं। इनको बंद कर दो और भूखा प्यासा पड़ा रहने दो। जब भूख लगेगी तो खुद ही कबूल लेंगे कि चाबियां कहाँ हैं। चलो, नकाबपोश ने कहा और दोनों दरवाजा बाहर से बंद करके चले गए। सायरा को नकाबपोश की आवाज जानी पहचानी लगी और वो सोचने लगी, ये आवाज मैंने कहाँ सुनी है। दिमाग पर जोर डाला तो याद आ गया कि अरे ये तो डॉक्टर अमजद की आवाज है। उसने दिल में कहा। कई घंटे गुजर गए और सायरा और परवेज वापस न आए तो फरूख परेशान हो गया। उसका ना खेलने में दिल लग रहा था और ना साबरा से बातें करने में। 1 बजे साबरा ने आकर कहा, सायरा बाजी और परवेज भाई कहाँ हैं? खाना तैयार है। वो तो राशिद भाई के पास गए हैं और खाना भी वहीं खा लेंगे। फरूख ने कहा, उन्होंने तो बताया नहीं। अब्बू ने परवेज भाई की पसंद के कोफ्ते और पुलाव बनाया है। राशिद भाई ने उन्हें बुला लिया था। तुम क्यों नहीं गए? साबरा ने पूछा। मेरा जी नहीं चाहा, फरूख ने कहा। अच्छा चलो तुम तो खाना खा लो, साबरा ने कहा। खाना खाकर ये दोनों बाग में जाकर खेलने लगे, मगर फरूख सायरा और परवेज की वजह से परेशान था और उसका खेल में दिल नहीं लग रहा था। क्या बात है, तुम कुछ परेशान हो? साबरा ने पूछा। हाँ, फरूख ने कहा। फिर उसने सुर्ख डब्बे, हरे कमरे और उर्सी कमरे के बारे में साबरा को सब कुछ बता दिया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो लोग सुबह के गए हुए हैं? साबरा ने कहा। चलो उन्हें चलकर देखते हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। साबरा ने फरूख का हाथ पकड़ा और सुरंग के रास्ते किले की तरफ चल पड़ी। परवेज और सायरा के हाथ पांव बंधे बंधे थक गए थे। भूख से भी उनका बुरा हाल था। पकड़े जाने के खौफ से परवेज ने भागते भागते दालान के अंदर मेहराब के करीब दीवार में एक ताक में चाबियां छुपा दी थी, मगर अब इनके यहाँ से निकलने का कोई आसरा न था। सायरा को रोना आ रहा था। अचानक कदमों की आवाज सुनाई दी। वो दोनों चौंक पड़े। ऐसा कौन है? शायद डॉक्टर अमजद फिर आया हो। आहिस्ता से दरवाजा खुला और साबरा अंदर आ गई। उसके साथ फरूख भी था। उन्होंने इन दोनों को हैरानी से देखा। फिर साबरा ने एक छोटे से चाकू से उनकी रस्सियां काटी। परवेज बहुत कुछ पूछना चाहता था, मगर इसका ना तो वक्त था ना मौका। चारों दबे पांव बाहर निकले। जल्दी करो, साबरा ने सरगोशी की। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग बाहर सुरंग के पास पहुंच गए। मैं जवाहरात का डब्बा लिए बगैर नहीं जाऊंगा, परवेज ने कहा। परवेज, यहाँ से निकल चलो, वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। सायरा बहुत खौफजदा थी। तुम और फरूख शीश महल चले जाओ, मैं बाद में आऊंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, साबरा ने कहा। परवेज के इसरार पर सायरा फरूख को लेकर सुरंग के रास्ते शीश महल वापस चली गई और परवेज तेजी से दालान में आया। चाबियां ताक में मौजूद थीं। साबरा उसके पीछे पीछे थी। चाबियां लेकर परवेज उरूसी कमरे में पहुंचा। साबरा, तुम बाहर रहो, मैं अंदर जाता हूँ। तुम बाहर से दरवाजा बंद करके छुप जाना और थोड़ी देर बाद आकर दरवाजा खोल देना, ठीक है? परवेज ने उसे समझाया। साबरा ने परवेज के कमरे में जाते ही बाहर से दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी और एक मेहराब के अंदर दर के पीछे छुपकर खड़ी हो गई। उसी कमरे में अंधेरा था। परवेज ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। जब उसकी आंखें अंधेरे में देखने के काबिल हुई तो उसने देखा कि पूरे कमरे में कोई अलमारी या बक्स नहीं था जिसमें चाबी लग सके। परेशान सा होकर वो फर्श पर बैठ गया। अब क्या करूं? अचानक उसकी उंगलियां किसी चीज से टकराईं। ये तो ताला था। उसने जल्दी से एक चाबी उसमें घुमाई। इत्तेफाक से वही चाबी उस ताले की थी। ताला खुल गया और फर्श में एक छोटा सा ढकना भी खुल गया। परवेज ने अंदर हाथ डाला। एक बड़ा सा सब्ज मखमली बक्स अंदर रखा था। यही वो बक्स था जिसकी उसे तलाश थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर दरवाजा खोलने की आवाज आई। ये साबरा थी। क्या आपको मिल गया है? उसने पूछा। हाँ, चलो जल्दी से यहाँ से निकल जाएं। ये लोग तेजी से कमरे से निकले। अपनी खुशी और जोश में परवेज ने ये भी ना देखा कि सामने से 3 आदमी आ रहे हैं और उनमें से एक डॉक्टर अमजद है। सायरा और फरूख सुरंग से बाहर निकले तो शीश महल के बाग में राशिद को टहलता पाया। वो उन्हीं लोगों से मिलने आया था और उनको महल में ना पाकर यहाँ बाग में आ गया था। क्या हुआ है? राशिद सायरा के मिट्टी से अटे कपड़े और चेहरे पर परेशानी के असरात देखकर घबरा गया। राशिद को देखकर सायरा को भी इत्मीनान हुआ और उसने जल्दी जल्दी सारी कहानी राशिद को सुना दी। राशिद समझ गया कि क्या किस्सा है। उसने अपनी टॉर्च साथ ली और अपने पालतू कुत्ते की जंजीर पकड़ी। चलो, और वो तीनों जीप में बैठकर किले में पहुंचे। किले के मगरबी हिस्से में पहुंचकर राशिद ने परवेज को जोर जोर से आवाजें दी।
कुत्ते ने भी जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया, मगर परवेज का कोई पता न था। ये लोग उसी कमरे में गए। वहाँ उन्होंने देखा कि फर्श में एक खुफिया खाना है जिसका ढक्कन खुला है, और अंदर देखा तो खाना खाली था। अचानक कुत्ता एक तरफ को भौंकता हुआ दौड़ा। ये तीनों भी उसके पीछे पीछे गए। गैलरी में साबरा के दुपट्टे का फटा हुआ टुकड़ा पड़ा था। देखें, सायरा ने वो टुकड़ा उठा लिया। ये साबरा के दुपट्टे का टुकड़ा है। वो नीला दुपट्टा ओढ़े थी। तुम्हें यकीन है कि ये उसी का दुपट्टा है? राशिद ने पूछा। हाँ, मैं बिल्कुल अच्छी तरह पहचानती हूँ। ये लोग उसी रास्ते पर आगे चल दिए। आगे जाकर उन्हें ऐसे ही 2 टुकड़े और मिले। इसका मतलब है कि उनको जबरदस्ती कोई अपने साथ ले गया है, सायरा ने सोचा। ये सब कैसे हुआ? ये कमबख्त चौकीदार कहाँ गए? राशिद को सख्त गुस्सा आ रहा था और वो परेशान सा था। राशिद भाई, हो सकता है कि चौकीदार डॉक्टर के साथ मिले हुए हों, सायरा ने कहा। हाँ, हो सकता है। डॉक्टर अक्सर किले में आता जाता रहता है, राशिद ने कहा। किले से बाहर दूर तक कोई न था। राशिद ने इधर उधर टॉर्च की रोशनी डाली। ये तो जीप के पहियों के निशानात हैं, उसने कहा। हाँ, ऐसा लगता है। ये लोग जीप में यहाँ से गए हैं, सायरा ने कहा। चलो उनका पीछा करते हैं। इतने में राशिद का ड्राइवर भी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर उनके पास आ गया। क्या बात है साहब जी, उसने कहा। जल्दी करो, जीप निकालो। ये चारों जीप में बैठकर रवाना हो गए। तेज चलाओ और तेज, राशिद ने ड्राइवर को हुक्म देते हुए कहा। दूर से उन्हें जीप की रोशनियां नजर आ रही थीं। अब हम उन्हें पकड़ लेंगे, फरूख ने खुश होकर कहा। हाँ, इंशाल्लाह, राशिद ने जवाब दिया। साबरा और परवेज को डॉक्टर और उसके साथियों ने जबरदस्ती किले से बाहर निकलने पर मजबूर किया। जब ये लोग बाहर आए तो उन्होंने जबरदस्ती उन्हें जीप में डाला। बेशकीमत जवाहरात और जेवरात का बक्स डॉक्टर के हाथ में था और ये लोग नामालूम तरफ रवाना हो गए। सबकी आंख बचाकर साबरा अपने दुपट्टे के टुकड़े फाड़ फाड़ कर उसे रास्ते में फेंकती जा रही थी ताकि उनको ढूंढने वालों को आसानी हो। डॉक्टर ने पीछे से आती हुई जीप की बत्तियां देख ली थीं, जो अब काफी करीब आ चुकी थीं। तेज चलाओ, वो चीखा। ड्राइवर ने जीप एक कच्चे रास्ते पर उतार दी। कच्ची सड़क पर जीप उछलती जा रही थी। अचानक जीप झटके से रुक गई। क्या हुआ? डॉक्टर ने गुस्से से पूछा। शायद कोई बड़ा पत्थर अगले पहियों में आ गया है और पहिए जाम हो गए हैं, डॉक्टर ने डांट कर कहा। जल्दी करो, उतर के देखो कि क्या हुआ है। ड्राइवर नीचे कूदा और इसके साथ परवेज के पास बैठे आदमी भी नीचे उतरकर ड्राइवर की मदद करने लगे। परवेज ने साबरा को उतरने का इशारा किया और दोनों एकदम जीप से कूदकर भागे। पकड़ो, डॉक्टर चिल्लाया। ये दोनों उस तरफ भागे जिधर से दूसरी जीप आ रही थी। कुछ ही देर में जीप उनके पास आकर रुक गई। परवेज, ये तुम हो? राशिद खुशी और हैरत से चिल्लाया। सायरा भी कूदकर जीप से बाहर आ गई। ठीक तो हो परवेज? बातें करने का वक्त नहीं राशिद, परवेज ने जल्दी से कहा। जल्दी करो, जेवरात का बक्स डॉक्टर के पास है, राशिद ने कहा और परवेज और साबरा जल्दी से जीप में बैठ गए। डॉक्टर और उसके साथी जीप को धकेलकर पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक डॉक्टर ने जीप में से जेवरात का बक्स उठाया और एक तरफ को भाग निकला। उसके साथी भी जीप आती देखकर इधर उधर भाग गए। राशिद ने टॉर्च की रोशनी में देखा कि जीप के आसपास कोई न था। उसने अपने कुत्ते को इशारा किया और वो झपट कर डॉक्टर अमजद के पीछे दौड़ा। डॉक्टर भाग रहा था मगर जल्द ही कुत्ते ने उसे पकड़ लिया। डॉक्टर जोर से चीखा, बचाओ बचाओ। थोड़ी देर में ये सब डॉक्टर के पास पहुंच गए। राशिद ने डॉक्टर के हाथ से जवाहरात का बक्स ले लिया और ये लोग डॉक्टर को जीप में बिठाकर पुलिस स्टेशन रवाना हो गए। अगले दिन तीनों बहुत देर तक सोते रहे। खासा दिन चढ़ आया तो छुट्टन ने उन्हें आवाज दी, परवेज बाबू उठिए, कंवर साहब आप सबको बुला रहे हैं। परवेज एकदम उठ गया। दादाजान की तबीयत कैसी है? उसने पूछा। वो अब बहुत बेहतर हैं, छुट्टन ने जवाब दिया। छुट्टन की आवाज सुनकर सायरा और फरूख की भी आंख खुल गई। अचानक उनके अब्बू और अम्मी कमरे में दाखिल हुए। बच्चे उन्हें देखकर खुशी से उछल पड़े। फरूख तो दौड़कर अम्मी से लिपट गया। आप कब आए? परवेज ने बाप से पूछा। हम अभी पहुंचे हैं। तुम्हारे जाने के बाद हमारा दिल भी चाहने लगा कि हम भी यहाँ आए। अब्बा सरकार से मिले हुए कितने दिन हो गए थे, न जाने उनका क्या हाल है, उन्होंने कहा। फिर वो छुट्टन की तरफ मुखातिब होकर बोले, क्या अब्बा सरकार को हमारे आने की खबर हो गई? जी छोटे सरकार, और वो आप सबको याद कर रहे हैं। परवेज ने फिर जल्दी से अपनी अम्मी को जवाहरात का बक्स दिखाया। अम्मी, दादाजान ने हमें किले से ये लाने को कहा था। अल्लाह का शुक्र है कि हम इसे लाने में कामयाब हो गए।
दादा जान के डॉक्टर ने ही तो हमें पकड़ लिया था। वो इन जेवरात को हासिल करना चाहता था। हमने राशिद भाई की मदद से उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। शाबाश बेटे, तुमने तो बहुत बहादुरी दिखाई। अब्बू मुस्कुराए। फिर सब दादा जान के कमरे में गए। मसहरी के करीब पहुंचकर परवेज ने कहा, दादा जान आंखें खोलें, देखें तो कौन आया है। कौन आया है बेटे? उन्होंने आंखें खोलकर कांपती हुई आवाज में कहा। अब्बू दादा जान के करीब आ गए। अब्बा जान, मैं हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अब्बू उन पर झुक गए। दादा जान ने अपना लरसता हुआ हाथ उनके सर पर रख दिया। बहू कहाँ है? अम्मी भी उनके करीब आ गई। दादा जान ने उनके सर पर भी हाथ रखा। परवेज बेटे, जवाहरात मिल गए? जी दादा जान। परवेज ने बक्स उन्हें दिया। ये लीजिए, इसे खोलो। परवेज ने डब्बा खोला। सबकी आंखें चकाचौंध हो गईं। उस बक्स में एक खजाना था, हीरे जवाहरात का। लो बेटे, ये विरसा है तुम्हारे खानदान का, इसकी हिफाजत करना। और ये कहते हुए वो डब्बा उन्होंने परवेज के अब्बा को दे दिया। फिर वो परवेज की तरफ मुखातिब हुए, तुम बहुत बहादुर हो, आखिर तो हो ना हमारे पोते।